आपलं स्वागत. पाहूयात आजच्या ताज्या घडामोडी. बेडकियाळ येथील श्री हनुमान मंदिराच्या उर्वरित बांधकामासाठी तसेच संतुबाई मंदिराच्या उर्वरित बांधकामासाठी श्री क्षेत्र धर्मस्थळ संस्थेकडून हनुमान मंदिरासाठी 1,50,000, संतुबाई मंदिरसाठी 1,00,000 रुपये अर्थसहाय्य धनादेश वितरण कार्यक्रम शनिवार दिनांक 29 रोजी हनुमान मंदिरात PKPS अध्यक्ष पास गौड पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आला। या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून धर्मस्थळ संस्थेचे जिल्हा निर्देशक विठ्ठल सालियान आणि निपाणी विभाग योजना 2चे अधिकारी मंजू नाईक हे उपस्थित होते। हनुमान मूर्तीसाठी सहकार्य करणारे बाळासाहेब देसाई, श्री अंबाबाई अन्नपूर्णेश्वरी मूर्तीसाठी सहकार्य करणारे PB पाटील, धर्मस्थळच्या सेवा प्रतिनिधी श्रीदेवी चौगुले यांच्यासह मंदिर कमिटीचे अध्यक्ष भूषण पोद्दार, सुनील नारे, जयपाल मगदूम, विलास थरकार, लक्ष्मण गुरव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमाप्रसंगी अध्यक्ष, प्रमुख पाहुणे आणि उपस्थित सर्व मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले। स्वागत गजानन पाटील यांनी केले तर मंजू नाईक योजना अधिकारी यांनी प्रास्ताविक करून धर्मस्थळच्या वतीनं मंदिर विकासाबरोबर इतर उपयुक्त योजनेची माहिती करून दिली। यावेळी अध्यक्ष, प्रमुख पाहुणे आणि मूर्तीदानी यांचा मंदिर कमिटीच्या वतीनं सत्कार करण्यात आला। यावेळी जिल्हा निर्देशक विठ्ठल सालियान, मंजू नाईक, श्रीदेवी चौगुले यांच्या हस्ते हनुमान मंदिर कमिटीचे प्रमुख तसेच संतुबाई मंदिर प्रमुखांकडे अर्थसहाय्याचे धनादेश वितरण करण्यात आले। या प्रसंगी विठ्ठल सालियान बोलताना म्हणाले, धर्माचे आचरण आणि परिपालन केल्याने मानसिक समाधान लाभते, तर यासाठी आपले मन आणि मंदिर पवित्र असले पाहिजे। धर्मस्थळाचे धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगडे यांच्या प्रेरणेने बऱ्याच मंदिरांच्या विकासासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे। याबरोबरच भाविकांनी आपल्या मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी आपल्याला शक्य असेल तशी मदत करावी। हे काम आपल्या सर्वांचं आहे आणि या भावनेतून मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी मदत करावी। या प्रसंगी सुनील नारे, बाळासाहेब शिंदे, भूषण पोद्दार यांनी आपले मनोगत व्यक्त करून लवकरात लवकर दोन्ही मंदिराचं काम पूर्ण करण्यात येत असून या गावातील भाविक भक्तांनी आपल्या परीने सहकार्य करावं असंही आवाहन केलंय। अध्यक्ष पास गौडा पाटील यांनीही मनोगत व्यक्त करून लवकरात लवकर मंदिराचं काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी आपल्या सगळ्यांची आहे आणि यासाठी सगळ्यांचं सहकार्य महत्त्वाचं ठरणार असल्याचं सांगितलं आहे। या कार्यक्रमाप्रसंगी बापू सुभेदार, दूरदंडीश पाटील, शिवानंद देसाई, युवराज सुतार, भरत थरकार, शंकर गुरव, माणिक गुरव, रामचंद्र गुरव, अशोक गुरव, भाऊसाहेब गुरव यांच्यासह महिला आणि भाविक उपस्थित होते। BK शिंदे यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले। SB न्यूजसाठी बेडकिहाळहून गजानन पाटील। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೆಡಿಕೆಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪೂಜ್ಯರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಸಂತುಬಾಯಿ ಮಂದಿರವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾನಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ। ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಭಯದಾನ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಈ ಪ್ರಸಾದದ ಮಹತ್ವ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು। ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ನಿಮಗಿತ್ತು। ಆದರೆ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಪ್ರಸಾದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ। ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಆಗಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಆ ನೈವೇದ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒದಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಮಸೀದಿಗಳು, ಮಂದಿರಗಳು ಇವತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯುತ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ। ಈ ಒಂದು ಸರಳ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು, ಅನುಭವಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯುವ ನಾಯಕರು, ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ
ವಿನಾಯಕರು 2 ಜನ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ? ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರೇ ಎನ್ನುವುದೇ ಪ್ರಧಾನ. ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತ ಯಾರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರೇ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಧಾನ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ 10 ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಂಜನೇಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ತಂದೆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ ತಂದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹನುಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು. ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಆಂಜನೇಯನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಆಂಜನೇಯನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಪಠಣ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಲ್ತವೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ, ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಗಳ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಆಂಜನೇಯನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಆಂಜನೇಯನ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಬಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಮಗೆ ಬಲವಂತನಾದಂತಹ ದೇವ ಬೇಕು. ಬಲವಂತನಾದಂತಹ, ಗುಣವಂತನಾದಂತಹ ಮತ್ತು ವಜ್ರಶರೀರಿಯಾದಂತಹ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ನಾವು ಒಂದು ಆಕಾರದ ಗುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ತೇವೆ. ದೇವರಿಗೆ ಆಕಾರ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅವಾಗ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇವನಿಗೆ ಹೀಗೇನೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಳಿತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಆ कल्पने ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಆಯದ ಒಳಗೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಡಿಬೇಕು. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक असा सर्व घडामोडींचा आढावा पाहायला विसरू नका SB न्यूज चॅनल आणि नक्कीच सबस्क्राइब करा.